दास हरबंस शौकी प्रोग्राम लैके हाजिर होया है रब दास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम के तुहानू सारे ही दर्शकों नू ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ गहराइयों तो जी आਇਆਂ ਨੂੰ बड़े प्यार अदब सत्कार ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा साथ दे रहे ने मेरे वीर मनोहर लाल जी दुग्गल। असी अज दे इस प्रोग्राम दे विच गुरु साहिबानां दीयां गल्लां, संतां महापुरुषां दीयां गल्लां, समाजिक गल्लां, समाज दे प्रति रविदासिया कम्यूनिटी दे प्रति आउण वालियां दरपेश मुश्किलां प्रति गल्लां बातां विचार वटांदरा करांगे। सो सब तो पहला मैं हमेशा ही कोशिश करिया करदा जय गुरुदेव कहने तो पहला अपने आप को असी जोड़ लीए, जय गुरुदेव कहन जोगे हो जाइए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न 175वां श्लोक है सतगुरु रविदास जी का। जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़े, बहुत सारे बड़े कहते हैं, छोट बड़े सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न। मैं गुरु नूं किद्दां प्रसन्न कर सकदा? ते बचन आउंदे आ नीयत सिद्धी होवे, कर्म चंगे होण, सोच उच्ची होवे ते रब तुहानूं बादशाह बनांदा है। पर क्वालिटी होनी चाहिए है। ते यही मेरे गुरु जी ने सानूं सिखाया वे भाई तुसीं तुहाडी गल कर्मां ते निभणी आ। रब दा दूसरा नाम सच आ। कोई गल ये कह दे ना मैं असीं रब नूं मनदे नहीं मनदे, लेकिन रब दा दूसरा नाम जिहड़ी संतां दी क्वालिटी है उहदे विच पहला गुण आउंदा सच। जिहड़ा पुरानी सच ते चलदा वो संत है। ते सच दा दूआ स्वरूप जिहड़ा बाणी विच भी आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी दूआ ना सतनाम ये स्वरूप सच है। सो प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं कोशिश करांगा बुरा कदे किसी नूं ना बोलां, बुरा ना देखण अखां, बख्शण हारे बख्श देवी मैनू मेरे ऐब करोड़ां लखां। कोशिश करांगे कि असी ऐस जीव दे नाल 3 इंच दी है यही सानू आशीर्वाद दुआ सकती है, यही बदशीषा दुआ सकती है, यही बुरा भला कुहा सकती है, यही तुहानू शाबाश दुआ सकती है। तो हर एक आदमी घाटे का सौदा नहीं करता। तो असी भी कोशिश करांगे तुहाड़ियां आशीर्वाद लवांगे किसी समाज के प्रति, किसी के नीचे प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, संतां महापुरुषों गुरुआं पीरां पीरां फकीरां सतपुरुषों सतगुरुआं के प्रति ये जीव माड़ा ना बोल सके। कटक तो इसे करके मैं गुरु का भी हुक्म मनदा होया ताइयों गुरु के चरणों च जी हाजी लवा साधे कटक बचन न बोलिए सब घट हार को वास यह ज्ञान को द्वार है कह रविदास। उन्हें किड्डी वड्डी विचार के गल कही है भाई जे तुसीं ज्ञानी बनना, जे तुसीं को ज्ञान प्राप्त करना तो सब तो पहले जीव ते कंट्रोल करना पेगा। सो कोशिश करते हैं भी आओ प्रोग्राम शुरू करने तो पहले मैं अपने वीर नाल लैके तुहानूं भी नाल लेना ते गुरु जी दियां आशीर्वादां लैण वास्ते बड़े प्यास करना। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी की सतनाम जी। अज कल 2 दिन 27 ते 28 2 तरीकां पंजाब दे विच श्रद्धालुआं लई जिहड़े संतां महापुरुषां नूं जिन्हां ने सिर दिता है, जिन्हां ने थापड़ा लिया, जिन्हां ने कितों भी अमृत छकिया जां कितों भी नामदान लिया, 27 ते 28 अगस्त डेरा श्री 108 ब्रह्मलीन मेला राम जी नगर तहसील फिलौर और जिहड़ी फिलौर तो नवें शहर नूं जीटी रोड जाती है। हाँ जी, फिलौर तो सिर्फ 3 किलोमीटर ते जिहदे दास ने दर्शन किए उस दरबार के। ये जी फिलौर तो अपरे नूं सड़क जाती उस सड़क उसी सड़क है जी, उसी सड़क नवें शहर नूं जिहड़ी जाती है ठीक जीटी रोड ते। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਥੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਾੜੀ ਆ ਚਿੰਗੜਾ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰਾ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 68ਵੀਂ ਬਰਸੀ 68ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 12 ਮਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰੇ। ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਆਗੋੜੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਆਗ ਮਾਈ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼, ਦੁਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼, ਦੁਸ਼ਟ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਨਾਇਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਭਵਨਿਧ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਭਾਈ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌ ਆਤਮਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਆਤਮਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਸੱਜਣ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ 5-6 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੇ ਜੋਰੀ। ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਗਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਬਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਬਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹਮ ਜਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ,
ਰੀਠੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਅਡੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਡੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਪਤਵੰਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ VIP ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੈ ਚਾਲ? ਭਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਈ ਆ। ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਦਾ? ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੀਬੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਨਾ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ। ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਪਾ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ TV ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਬੀਬੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਓ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਧੇੜ ਗੁਣ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੋਏ। 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ 1953 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, 14 ਮਾਰਚ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਅੱਕੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਰੋ ਮਜਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਰਾਮ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਭਰੋ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਅੱਕੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਗੇ ਜੈਜੋ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਜੈਜੋ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਜੈਜੋ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਰਤਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਪੁਰੀ ਜੈਜੋ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ 1956 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰਤ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਜੋ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਰਾਂਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਜੈਜੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋਗ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋਗ ਮੱਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ, ਨੌ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਆ 84 ਸਿੱਧਾ 9 ਨਾਥ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਗਣ ਨਾਥ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 9 ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। 9 ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 12 ਪੰਥ ਤਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੀ ਆ, ਰਾਵਲ ਵੀ ਆ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਆ। ਲੇਕਿਨ 12 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਆ, 20 ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਗਣ ਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋਗ ਮੱਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਜੋ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ। ਸੰਤ ਮਤ ਤੇ ਜੋਗ ਮੱਠ, ਸੰਤ ਮਤ ਹੱਠ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਔਗਣ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਊਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਗਣ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ, ਜੈਜੋ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੈਜੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਠੀਕ। ਊਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਟੇ, ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 2 ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਜਰਾ। ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 2 ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। 2 ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਜੈਜੋਂ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਾ ਜੀ ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਣ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਰੋ ਮਜਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਧੁੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਪੈਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਮੋਟਰਾਂ ਧਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸਤਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋੜ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੰਤ ਸੀ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ, ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਜੈਜੋ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਵੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ, ਚੌਥੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਕਾਲੇਵਾਲ ਭਗਤ ਵਾਲੇ। ਕਾਲੇਵਾਲ ਭਾਈ, ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੇ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਧੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਚਿਹੜੂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 150 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 150 ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ 56 ਤੇ 44 ਤੇ 21, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 65 ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਹੋ ਗਈ, 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਗੁਣਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਾਂਟੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਊਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨਗਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ। ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਹਲਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਰ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਡਿਗਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ 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 ਹਰੇ। ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਠੱਪਾ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਠੱਕਾ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਠੱਪਾ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਨ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਰ ਪਓ। ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 16-17 ਪਿੰਡ ਗਿਣਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਸ਼ੌਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ? ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਰਮਪੁਰ, ਅਸੌਲੀ, ਬੀਨੇਵਾਲ, ਮਹਿਮਾ, ਚੂੜਪੁਰ, ਭਵਿਆਣਾ, ਸੁਨੜਾ, ਗੁਰਾਂ ਚੌਰ, ਬਾੜੀਆਂ, ਬਜਰੌਰ, ਤਰਖਾਣ ਮਜਾਰਾ, ਕਾਲੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਬਿਲਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਤਲਣ, ਮੋਤੀਆ, ਢਾਡਾ, ਪੰਡੋਰੀ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਦਲਾਰਾ, ਹਵੇਲੀ, ਟੱਕੋਵਾਲ, ਬੋਹਣ ਪੱਟੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਆਬਾਦਪੁਰਾ, ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਗਣਾਇਆ? ਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਰੈਣ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਠੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਭਣੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 68ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਧੂਣੇ ਦੀ ਰਾਖ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਬੇਸਹਾਰਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੇਵਕ ਆ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 68ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 68ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ 56 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ 88-89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜੱਜੋਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨਹੀਂ 26 ਜੂਨ 1994 ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਸੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੈਜੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਗੱਜਣ ਮਹਿਦੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ 1982 ਦਾ 14 ਹਾਰਗਰੀਵ ਰੋਡ, ਸਟੋਹੀਥ, ਬਿਲਸਟਨ,
ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 5ਵਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਜੂਨੀਅਰ ਰੋ ਹੈਂਡਜ਼ਵਰਥ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੰਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਾਲ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਾਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ 14 ਮਾਰਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ 24 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਣਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਅਮੋਲਕ ਪਾਈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ, ਮਿਲਦੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਭਾਈ, ਆਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤਾਈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਿਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੁਮਿਤ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਈਓ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।